بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في المرة السابقة تكلمنا عن الفيرتبريت and what are the subdivision of vertebrate، وحكينا بشكل عام عن اللي هي الريبتايلز والفيشز والأمفيبيان. اليوم رح ناخذ هاي السبديفيجن بالتفصيل، ورح نبدأ اليوم بالفيش بشكل عام. الفيرتبريت بالمرة الماضية حكينا عنهم بالمين characteristics of each subdivision. اليوم رح ننتقل اللي هو الفيش، رح نشوف اللي هي بالسبفايلم فيرتبراتا. هذا السبفايلم الفيرتبراتا بيحتوي على اللي هي الأسماك من ضمن اللي بتكون فيها النوتوكورد، وبالذات في أحيانا النوتوكورد اللي حكينا عنه فيها الحيوانات هذا رح يصير له replaced by اللي هي العمود الفقري، وخاصة انه بظهر هذا النوتوكورد او ما يسمى بالحبل الظهري بظهر في المراحل الجنينية لهاي الكائنات الحية. فالفايلم اللي بتحكي عنه الأسماك في له كمان subdivision اللي هي الأجناثنز وبلاكوديرمز والكوندريكتايز والأستيكتايز، بمعنى انه الأسماك نفسها بتتقسم إلى 4 أقسام رئيسية، من ضمنها الأجناثة اللي هي اللي ليس لها فكوك. رح نشوف الآن تقريبا فيديو للأجناثة، بس قبل ما ننتقل له كنت بدي تشوفوا فيديو خاص عن الأسماك. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Today, we're going to learn about the wettest animals on the planet. Presenting شوفوا هم بدي the يحكي fish. عن الأسماك، بس شوفوا الأشكال الرئيسية لها وبعدين ندخل مباشرة بالتفاصيل. شوفوا عالم الأسماك عالم كبير جدا ومتنوع. راح تلاحظوا انه له كمان أصناف وأنواع عديدة. In almost all the places where you can find water, be it either salt water or fresh water, you can also find fish. There are fish of all sorts of sizes, shapes and colors, and yet they all have common characteristics, which you should know. Fish are vertebrates. Their skeleton is made up of bones or cartilage. They are also cold-blooded. إذن Their temperature قلنا إنها is not cold-blooded constant, إضافة meaning لأنه it depends on the water تحتوي على temperature. هيكل عظمي. This fish looks really cold. All fish have extremities in the form of fins, as you can see in this هاي image. الزعانف الموجودة على الأسماك. Dorsal fins, الزعانف caudal الظهرية، fins, الزعانف which is the الذيلية، tail, pectoral fins, الزعانف pelvic الصدرية، fins, والزعانف and anal الحوضية، fin. والزعانف الشرجية. هاي Another الزعانف really important الموجودة. fact that one must remember is that almost all fish are covered in scales. الحراشف الموجودة. The gills are the fish's respiratory organ. The respiration فيها جهاز process تنفس. is very interesting. عن طريق Water الخياشيم. enters through the mouth and goes رح to ناخذه the بالتفصيل gills. كمان شوي. The gills كيف then collect the نفس. oxygen and distribute it to the rest of طيب the body خياشيم. through the blood vessels. Then the water is expelled through an opening which can be found in the majority of the fish behind their head, which is called the gill flap. Fish reproduce by laying eggs. شوفوا كيف Therefore, they بيض are oviparous, البيوض and their الأسماك. fertilization can be either external or internal. Some fish are excellent fathers, like this one who protects his babies inside his mouth. He looks as if he's بعضهم going to eat بتغذى على them, الأسماك- but he's على بيوض actually الأسماك. protecting them. Look at that! Isn't it amazing? بعض الأسماك بتأخذ هاي البيوض داخل Almost all فمها fish are حتى carnivores, تفقس. eating other fish smaller than themselves, and بعض therefore الأسماك they بتغذى each على have بعضها. different ways of defending themselves. The most common action to take is when feeling threatened is to escape as fast as possible, as in to swim away rapidly.
But there are other ways of defending themselves that are much more original. شايفين For التنوع في example, الأسماك. this clownfish finds hiding himself among these venomous enemies. Others imitate or camouflage themselves with their background by obtaining the color and shape of the plants and rocks شوفوا كيف around them. عملية Can التمويه. you see بعض this fish in الأسماك that تتموه image? مشان تفترس بعضها. Oh, well, there was indeed a fish, and a very hungry one. Look at this. This is the largest fish in the world, the whale shark. هذا سمك Even though it القرش. is called a whale shark, you must remember it is actually a shark, not a whale. Whales are not fish. الحيتان بعض They are aquatic animals, like these friendly dolphins. أو So never الدلفين. forget, whales and dolphins are not fish, but mammals. الحيتان Now I طبعا لا have a تعتبر very من important الأسماك أو fact you بمعنى must آخر هي من always remember. الثدييات، It's extremely لكن تعيش في important. الماء. As you already know, fish as well as many other animals live in the water. Water is essential for life. And for this reason, we must look إذن after هذا it. We تقريبا must كل ما protect يتعلق it. بالأسماك بشكل عام. احنا نرجع لموضوعنا. إذن الأسماك بحد ذاتها تنقسم إلى 4 أقسام: الأجناثة وبلاكوديرم والأسماك العظمية والأسماك الغضروفية. لو جينا شفنا بالنسبة للأجناثة اللي هن بسموهم السايكلوستوماتا أو اللي ليس لهم فكوك، في عليهم مثالين اللي هو الهاكفيش أو اللامبري. هاي الأنواع الأجناثة نو جوز ليس لهم فكوك، والكارتج سكيلتون اللي هو الهيكل الداخلي مكون من اللي هي الكارتج. المثالين اللي هو اللامبري والهاكفيش طبعا هذول الكائنات الحية الموجودة وتصنف من ضمن الأسماك ليس لها هيكل خاص فيها أو زعانف حتى اللي توجه هذا الحيوان، لذلك بيكون في عندهم مادة بسموها ميوكس أو سلايم بتعيش من ضمن هذا السلايم، وهذا بيحميها. شوفوا لو جينا شفنا هاي الفكوك، شوف هذا اللي هو السايكلوستوماتا أو دائرية الفم، شوفوا كيف شكلها، ليس لها فكوك ولكن لها بعض الممصات الخاصة فيها. في هون عندنا الأجناثة اللي حكينا عنها اللي هي بشكل عام الأسماك تتحول لأجناثة، كوندريكتايز واستكتايز. الفيشز أول شيء إنه الجلز شغلة ضرورية جدا مثل ما شفنا قبل شوية بالفيديو. لاحظوا هذا المجسم الفيرتبريت لو جينا بنقسمهن، الفيش بتاخذ 55% من الفقاريات، الأسماك تاخذ 55% من اللي هي الكائنات الحية والذات اللي هي الفقاريات، اللي هو البريميتيف فيرتبريتس اللي هم الفقاريات البدائية بتاخذ 4%، الماملز الثدييات بتاخذ 8%، الطيور بتاخذ 16%، الزواحف تاخذ 12%، نسبة البرمائيات 5%. إذن ملاحظين إنه هاي الفقاريات لو جينا بنقسمها نجد إنه الأسماك بتشكل نسبة كبيرة منها، بعد هيك بيجي الطيور 16%، بعد هيك بيجي اللي هم الربتاز، بعدين الثدييات، بعدين اللي هو الأمفيبيانز. إذا أكثر إشي بتشكل نسبة كبيرة من الفيرتبريت اللي هو الفيش، تحتوي على الجيلز مثل ما شفتوا بالفيديو. هذا الجيلز مشان عملية التنفس. الجيلز كان absorb lower concentration available of oxygen. الجيلز الخياشيم لها القدرة على استخلاص الأكسجين حتى لو كان بكميات تراكيز بسيطة. معظم الأسماك بتحتوي على الباكل pumping breathing with one cheek to force water past their gills. لازم تدفع بالهواء عبر ما يسمى بالخياشيم، لأنه في عندها رام ventilation. الفنتيليشن عمليات التهوية swimming with an open mouth rams water past gill. مشان بتسبح هاي الحيوانات بكون فمها مفتوح مشان يدخل كميات كبيرة من الماء عبر الخياشيم. clumping air at the surface in low oxygen. لما يكون كميات الأكسجين قليلة بصير لها modification gulping. هاي الخياشيم.
طبعا هاي كل هاي المعلومات اللي لازم نعرفها، اللي خاصة ب اللي هي الفيشز. الجهاز الدوري عند هاي الأسماك تو تشامبر هارت، في عندها بس القلب مكون من حجرتين، واحد أذين واحد بطين مفصولات بواسطة صمام. كلاس أجناثا اللي قلت لكم عنه، هذا اللي كنا بنصله، إنه هاي الأجناثا الجنرال كاركترستكس إلها بسموها من oldest known fossils، من أقدم اللي هي المستحدثات الخاصة، وهاي ليس لها فينز مثل ما حكينا، وليس لها scales and no jaws، بمعنى إنه الأجناثا ليس لها فكوك وليس لها حراشف وليس لها زعانف. السكيلتون تبعها من اللي هو الكارتلج أو ما يسمى بالغضروف. firm flexible tissue not as hard as bone and no true vertebra، ما فيش إلها يعني فقرات حقيقية supported by notochord the only vertebrate without vertebra. اعتبروها vertebrate فقريات، لكن هي الحقيقة ليس لها عمود فقري، إلها نوتوكورد أو ما يسمى بالحبل الظهري. مثال عليها اللامبري والفيش. اللامبري هذا الفم شفتوه عندنا بالسلايدات، هو بيكون باراسيتيك يعني متطفل. they attack the host with a round sucking disc، في عنده هون زي الديسك، هذا بيقدر يلتهم فيه الأجساء وبيقدر يهاجم فيه اللي هو فرائسه. شايفين إذا لاحظوا في دوائر، هذول التيث سكراب، في عنده زي الأسنان أو يفلش and suck up blood fluid of the most، هذول بيغرزهن بالحيوان أو بغرزهن بالفريسة تبعته، بيبدأ بيمتص فيها السوائل والدم الموجود فيها. طبعا بيعيش بالمياه المالحة وبيعيش بالمياه العذبة. بيظلوا في المراحل الأولى من حياته يتغذى على الألجيا، الطحالب والشغلات الصغيرة الموجودة. migrate to sea or lake and feed on host organisms. اللامبري هذا في معظم حياته بالمراحل الأولى بيعيش في الجداول الصغيرة، بس يكبر بيروح على اللي هي البحار. طبعا بعد ما يعيش في البحار فترة معينة، عند ما يصير في adult maturation وبيكبر، بيرجع مرة ثانية على أساس يموت داخل الجداول اللي انولد فيها. هذا هو اللامبري، شايفين هاي اللامبري ماوث. اللامبري دايجستيف طبعا بعيش من ضمن سلايم، في عنده سلايم خاص فيه، هذا الهاك فيش أو اللي هو ما يسمى يعني شكله شكل الهاك فيش، بيكون هو الحيوان الوحيد تابع الفقريات ليس له عمود فقري، بيكون فيه نوتوكورد فقط هون، ليس له هيكل. وبنفس الوقت اللي هو الساكروستوماتا، شوفوا هذا السلايم اللي بفرزه مشان يحمي نفسه من الأعداء، هذا اللي هو زي ميوكس يعني زي سلايم، هذا بيحمي نفسه. شايفين سلايم، هاي مادة بفرزها هذا الحيوان مشان يحمي نفسه من الأعداء. إذن هذا اللي هو الأجناثا، هاي شكله، هاي اللي قلت لكم إنه الفم مكون من شقوق. جناثوستوماتا، في الآن بعض الحيوانات التابعة للأسماك تحتوي على الجوز، وفي عندها appendages أو ما يسمى بالأصناف الخاصة بالزعانف. في بلاكوديرم، هذا نوع من أنواع من الأسماك، لكن بالآن هذا انقرض. الجوز بشكل عام evolved gill opening in the head became enlarged fitted، بحكي لنا عن اللي هي الفكوك الموجودة بالحيوانات هاي أو بالأسماك بالذات، بيقولوا إنها ظهرت من أول قوس من الأقواس الخيشومية to consume huge chunk. لذلك هو بيشرح لنا كيف تمت عملية اللي هي تطور الفك عند الأسماك. أول شيء كان الأسماك هو عبارة عن gill slice، أو كان في عندها أقواس خيشومية،
هاي الأقواس الخيشومية بدأت تتقدم إلى الأمام إلى أن أصبحت إلى فكين. شوفوا اللي باللون الأورنج، شايفين هذا اللي باللون الأورنج بيوضح لنا بالضبط كيف تمت عملية تحول الأقواس الخيشومية إلى فكوك، وهي بيسموها الإيفوليوشن أوف جوز. لاحظوا هاي الفكوك كيف. هذا الفك بيعتقدوا أنه كان هو عبارة عن قوس خيشومي، وهذا القوس الخيشومي أدى إلى تكوين حالة من اللي هي ما تسمى ب الفكوك الخاصة والفكوك القوية، خصوصا في أنواع معينة من المفترسات في البحار. طبعا الفيرتبرا اللي صارت عند هاي الأسماك هي مشان تحمل سباينال كورد. انتوا بتعرفوا السباينال كورد هو عبارة عن ايش؟ السباينال كورد هو عبارة عن نخاع شوكي موجود من ضمن اللي هو الكائنات الحية أو ضمن الجهاز الظهري، وبالتالي هذا بيكون يحتوي على أجزاء حساسة، لذلك محمي اللي هي فقرات العمود الفقري بروداد attachment site muscles. كذلك الفيرتبريت أو الفيرتبرا الفقرات ارتبط فيهم اللي هو العضلات، لذلك العضلات بتكون قوية لأنها استندت على قاعدة صلبة. فالمسلز allowing for more powerful movement مشان تتم عملية الحركة بصورة كويسة. كمان الأسماك وجدنا أنه في عندها اللي هي البيرد فينز أو ما تسمى بالزعانف، وهاي الزعانف طبعا مكنت الأسماك من السويمنج بصورة كويسة كتير، لذلك كمان مكنت الأسماك أنها تكون سريعة في السباحة ومشان يصير في إلها مناورة. فلذلك الزعانف مهمة كتير، راح نشوف أنواع من الزعانف موجودة بالأسماك حسب طبيعتها. اللوب فيند فيش هذا أول نوع من الأسماك ظهر، لذلك شوفوا كيف شكله. هذا الفينز in the shape of the loops، إنه صارت حتى الأطراف أمامية كأنها بتصير زي الأرجل أو زي الأيدي، فسموها الشيب اوف لوبس، إنه صعدت الزعانف صارت على شكل مجاديف كبيرة. حتى بعضهم بيقولوا إنها كانت لها دور في إنها تمشي على الأرض هاي الزعانف إذا ما خرجت هذا النوع من الأسماك، هي them to walk on the pond bottom or even the land. ممكن إنها تمشي على ذيلها في البحيرات أو إنها تخرج إلى الخارج. لذلك قالوا إنها في عندها رئات، هاي الأنواع من الكائنات الحية أو من الأسماك اللي هي اللوب فيند فيش، قالوا إنها في عندها primitive lungs مشان تتنفس. وإحنا بنعرف إنه الأسماك بتتنفس بواسطة الخياشيم، بس هذا النوع وجدوا إنه ممكن يكون في عنده بعض الرئات did not have to rely on gills. لأنه معظم الأسماك الرئوية الموجودة حاليا هي نتجت من اللوب فيند فيش. حتى بيقولوا إنه الأمفيبيانز البرمائيات خرجت من هذا النوع من الأسماك هي الأمفيبيانز likely evolved from the lobe finned fish too. Teleosts spiny finned fish في نوع آخر من الأسماك، في عنده نوع آخر من الزعانف اللي هي Teleosts. شوفوا spiny بسموها spiny finned fish. شوفوا كيف هاي الزعانف هاي ظهرت بس في الأسماك الحديثة المودرن. Fish name a fish and it's probably Teleost. Fish have spines in them for support. لاحظوا انه هاي الاسماك لها زعانف، بس هاي الزعانف كلها بتكون very sharp. كيف يعني very sharp؟ يعني بتكون حادة كثير، لذلك هاي الحدية تمنحها نوع من اللي هي ما تسمى ب القوة والمتانة، ونفس الوقت تعمل لها support. مثانة العوم الموجودة عندها swim bladder موجودة عند هذول مشان تعمل buoyancy أو ما تسمى at any depth، مشان تفوت على أعماق البحار وما يصير لها أي مشكلة. لذلك في عندها زي غرف هوائية داخل swim bladder بسموها. بعض الحقائق الأخرى اللي لازم نعرفها عن الأسماك مثل ما شفنا بالفيديو السابق، إنه القلب عندها مكون من حجرتين، والجهاز هو closed circulatory system عندها، إضافة إنها cold blooded يعني اكتوثيرم. cold blooded تتأثر بدرجات الحرارة المختلفة، لذلك ممكن يقل نشاطها في ذوات الدم البارد بسموهم الأسماك.
لما نقول اكتوثيرم، شو معنى اكتوثيرم؟ اكتوثيرم انه تتأثر درجة حرارة الحيوان بتغير درجة حرارة الوسط او الانفايرمنت المحيط فيه، لذلك يجب عليه انه يتكيف بالبيئة الخارجية، اما انه يقلل من حركته، او انه مثلا يسوي بيات شتوي مثل بعض انواع من الزواحف مثلا في فصل الشتاء ما بتتحمل جسمها درجة الحرارة الخارجية، لذلك بدخل بشيء اسمه اللي هو ما يسمى بالبيات الشتوي. هذا النوع من الحيوانات أيضا sexually reproduce but use external fertilization. المفروض احنا هسه نعرف شو معنى الاكسترنال fertilization. الاكسترنال fertilization انه ما بصيرش فيه copulation between male and female، او بمعنى اخر انه بصير عملية الاخصاب خارج جسم الفيميل، خارج الجسم. اذا كان سبيرمز والايج داخل الجسم بنسميها internal fertilization، بينما الاكسترنال fertilization انه السمكة بتضع البيوض في الماء وبيجي او الميل بضع السبيرمز على البيوض، اذا ما صار شلون عملية اللي هي اخصاب داخلي. males do not have a penis، بمعنى آخر اللي هو كمان الذكور عندهم ليس لهم penis، لذلك بضعوا السبيرمز على اللي هي البيوض اللي وضعتها الفيميل في أي مكان داخل الماء. produce jelly-like eggs that must be laid in water، بمعنى آخر إنها الفيميل بتضع البيوض على شكل زي الجيلي لايك ايجز، يعني زي البيوض المجمعة بتكون محاطة ببعض اللي هو الجيلي، وبيجي الميل بضع هاي عليهم السبيرمز، بيعمل لهم تلقيح او بيعمل لهم اخصاب. هاي بعض حقائق تعرفوها عن الاسماك بشكل عام. طيب الاسماك قلنا انه في عندها 3 انواع او 4 انواع، قلنا الاجناثا، بلاكوديرم، وفي عندنا اسماك بسموها اسماك غضروفية، يعني جسمها كلياته مكون من غضروف، يسموها الكوندريكتايز. ومثال عليها سمك القرش. سمك القرش الهيكل الداخلي تبعه هو عبارة عن كارتريج، لذلك نقول كارتريج سكيلتون، وبيحتوي على نوتوكورد حبل ظهري. لكن بنفس الوقت الأسماك هاي نوعية الأسماك الغضروفية هاي مثال عليها الشارك لا تحتوي على أوبريكيولا. شو الأوبريكيولا؟ الأوبريكيولا إنه في خياشيم وفي غطاء للخياشيم، الغطاء الخياشيم بهالنوع هذا من الحيوانات أو من الأسماك بفتقده، ما في عنده نو أوبريكيولا. كمان شو في عنده؟ نو سويم بلادر. طب احنا شو قلنا وظيفة الفانكشن اوف سويم بلادر؟ وظيفتها انها تحافظ على اللي هي البايونسي، الاتزان لهاي الحيوانات او لهاي الاسماك، لذلك بتطلع الى تصعد الى اعلى وتنزل الى اسفل حسب وجود سويم بلادر. طيب لما ينعدم هذا السويم بلادر معناته هاي لازم تضل هالاسماك في حركة مستمرة احسن ما تغرق او يصير لها اي مشكلة. الكوندريكتايز هاي وجدوا انه السكال سمولر، عندها جمجمة خفيف كثير، وبنفس الوقت لايتر ويت، جسمها خفيف. ليش جسمها خفيف في الحيوانات؟ لأنه ما فيش عندها عظام، هي المكون الرئيسي لها اللي هو الكارتج، وهذا الكارتج بيكون very flexible and lightweight، إذا وزنه بيكون قليل ويكون في عنده مرونة عالية for greater agility and speed، وهذا بمكنها من أنها تكون سريعة. إذا هذا الشارك، وفي نوع ثاني اسمه الريز شارك والريز. لو تفوتوا على النت راح تلاقوا فيه شغلات كثير كويسة عن الشارك والريز. sharks. They glide through the water with unmistakable grace. Remnants of an ancient past, they dive and they rise from the ocean's murky depths to its sun-kissed shallows, rousing fear and awe like no other creature in the sea. The world's biggest living fish is a shark. Of the estimated 34,000 species of fish, the largest are whale sharks. الحجم كبير.
These gentle giants usually grow to about 40 feet long and weigh an estimated 15 tons. Their mouths alone can span 4 feet wide. The gigantic whale shark, however, pales in comparison to the largest fish that ever existed, the megalodon. Dating to over 20 million years ago, it's thought that the prehistoric shark could have reached 80 feet long, weighing up to around 70 tons. Unlike whale sharks, the megalodon was carnivorous and consumed any creature that fit into its nearly 10-foot-wide mouth. Throughout their lives, some species of shark can shed over 30,000 teeth. Unlike humans, who are born with a set number of teeth in their jaws, sharks have a seemingly limitless supply. They can grow, lose, and replace their teeth as needed. Furthermore, most sharks have multiple rows of teeth in their jaws. The jaws of a great white shark, the largest predatory fish in the sea, can contain up to 7 rows that hold up to 300 teeth at any one point. Most sharks, as they hunt their prey, end up losing their teeth individually. However, the cookie cutter shark loses and replaces the teeth in its lower jaw all at once. Sharks are built for speed. The fastest known shark, the mako shark, can reach speeds of up to 46 miles per hour. This speed is largely due to their body's hydrodynamic design. Many sharks have torpedo-shaped heads that allow them to cut through the water with little resistance. Plus, shark skin is covered with flat, V-shaped scales called dermal denticles. The denticles help water flow smoothly over the skin, which reduces friction and helps sharks swim quickly and quietly. Sharks also have skeletons made of cartilage instead of bone. Cartilage is a much lighter material than bone, so sharks have less weight to carry. Sharks may lay eggs or bear live young. Egg-laying sharks only lay a few large eggs. They come in various forms, such as sacs called mermaid purses or corkscrews. These eggs act as external wombs in which shark embryos complete their development. However, most sharks give birth to live young. Called pups, the young of most live-bearing species gestate for around 1 year. Some even begin practicing their predation skills while in the womb. Before they are born, the sand tiger shark pups compete with their siblings. In fact, the strongest pup in each of the 2 wombs devours its weaker brothers and sisters. Some sharks are at risk of extinction. Every year, an estimated 100 million sharks are killed worldwide, in large part for the shark fin trade. The sharks are caught and their dorsal fins are removed and sold at a hefty price, primarily in Asia. In traditional Chinese culture, serving and eating shark fin is a sign of status and wealth. Because of the high demand and value of shark fins, some shark populations have plummeted by up to 70%, causing a ripple effect in ecosystems and endangering at least 74 shark species. However, measures are being taken to protect sharks, with a number of countries and jurisdictions cracking down. كبيرة جدا. إذن هذا اللي هو الشارك اللي حكينا عنه، اللي هو بكون جيل سمولرز. وقلت لكم ليش، شفتوا بالفيديو كمان ليش اللي هو السكيلتون للكارتج very flexible and light. وشفنا إنه الفك عنده في أسنان كبيرة جدا، وتستبدل هاي الأسنان وخصوصا الفك السفلي. هذا الشارك وريه، هذا اللي شفناه بالفيديو. شوفوا عندنا في 7 صفوف من التوث الموجودة بالأسنان عنده. طبعا هاي الاكسترنال جيل اوبننج، وهاي اللي هي سباريكلز نوستروم، هاي السباينز، فيرست دورسال فين، سكند دورسال فين، زعانف ظهرية أمامية وزعانف ظهرية خلفية، إضافة للزعانف الذيلية، إضافة للبلفيك فين. إذن هذا الشكل العام اللي هو الشارك أو سمك القرش اللي التابع للأوستيكتايز. طيب لحد هون راح نوقف لعند اللي هي الأوستيكتايز. المرة الجاية راح نشوف
ما هي الأنواع المختلفة للأسماك العظمية. بعد ما نكون عرفنا الأسماك الغضروفية، خصائص هاي الأسماك ومثال عليها السمك القرش. بهذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.